नमस्कार विश्वजित न्यूज टू नो ओडिया चैनल को पुणी थे आपन स्वागत आउ थे आसी आपन पाखु एक नुआ नोटिफिकेशन सहित जहाँ की आसी सरस्वती विद्या मंदिर नालगोनगर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट तरफ किसी टीजीटी पीजीटी पीआरटी आउ किसी अदर पोस्ट भी अच्छी चलो जानिबा केउ केउ पोस्ट अछि केतरी वैकेंसी अछि अप्लाई प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसीजर कोन रहइबो आ आपनकर एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन रहबे आ मेन सैलरी केते रहउछि सैलरी ओएवी केवी ईएमआरएस तांकोट भी अधिक सैलरी मिलुछि सब डिटेल्स जणाइबी वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु वीडियो इनफॉर्मेटिव लाइक और शेयर भी भूलिबेनी चलो जीवा नोटिफिकेशन को देखंतु नोटिफिकेशन डी आछि सरस्वती विद्या मंदिर नालकनगर अनुगुल डिस्ट्रिक्ट रो सरस्वती शिशु विद्या मंदिर तरफ आसी नोटिफिकेशन टी एडवर्टाइजमेंट टी को बारे अछि ना कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल हिसाब रे आपन रहबो एंगेजमेंट टी जहा के रहबो सरस्वती विद्या मंदिर नालकनगर अनुगुल रे देखो सरस्वती विद्या मंदिर नालकनगर अनुगुल इनवाइट्स एप्लिकेशन फॉर द 28 पोस्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ तो 28 टी पोस्ट रहउची टोटल मिसिकी टीजीटी पीजीटी पीआरटी अन्य किछि पोस्ट अछि ताको मिसिकी टोटल 28 टी पोस्ट रहउची तो 28 टी पोस्ट पई सरस्वती विद्या मंदिर नालकनगर आपको इनवाइट रहउची एप्लिकेशन माध्यम रे अप्लाई करिया पई तब देखंतु टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी पीजीटी रो अछि 5 टी पोस्ट टीजीटी रो 8 टी पीआरटी रो 14 टी पोस्ट आउ जूनियर अकाउंटेंट रो अछि गोटे पोस्ट तब जाइबो फुल डिटेल्स से एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज लिमिट फॉर ऑल पोस्ट सब पोस्ट में एज लिमिट केते रहउची ना मैक्सिमम अछि 35 वर्ष मैक्सिमम अछि 35 वर्ष सब पोस्ट में केते सुधा ना 31/5/2025 31 मई 2025 पर्यंत आपनकर मैक्सिमम एज लिमिट 35 वर्ष ए मैक्सिमम एज लिमिट अपर एज लिमिट रहउची आपन 35 वर्ष तब देखो रेम्युनरेशन पर मंथ फॉर ऑल पोस्ट सब पोस्ट में आपन सैलरी केते रहउची सब पोस्ट में आपन सैलरी रहउची 35,400 टका एटा रहउची आपनकर फिक्स आपनकर अमाउंट 35,400 टका रहउची आपनकर सैलरी आपनकर सैलरी सहित भी अलग किछि बेनिफिट मिलुची जहा कि रहउची पीएफ कटिबो आपन पीएफ कटिबो सेल्फ मेडिकल ट्रीटमेंट आपन मिलुची इन कैंपस अकोमोडेशन सब्जेक्ट टू एबिलिटी जदि आपनकर केउ जे थिबो आपनकर कैंपस अकोमोडेशन तो सेटा आपन मिलिबो आउ 10 डेज कैजुअल लीव सीएल मिलिबो आपनकर 10 टी आउ स्कूल यूनिफॉर्म भी मध्ये आपन मिलिबो तो बहुत बढ़िया सैलरी 35,000 रहउची आपन ता छडा भी आपन पीएफ भी कटिबो सेल्फ मेडिकल ट्रीटमेंट मिलिबो कैंपस अकोमोडेशन मिल जाई पारे 10 टी कैजुअल लीव सीएल मिलुची आउ स्कूल यूनिफॉर्म भी मिलुची एमती हो तो ओही भी के भीतर दो रहते आ लैंग्वेज टू नॉन लैंग्वेज जानते दरकार ओडिया और इंग्लिश लैंग्वेज जानते दरकार तबे चलो जानिबा पोस्ट ऑफ वैकेंसी एजुकेशन क्वालिफिकेशन विषय रे देखो तो आपन प्रथम पोस्ट होची पीजीटी इंग्लिश रो गोटे एटा पीजीटी जतिके एबे कहबे सब पीजीटी रो तो पीजीटी रो इंग्लिश रे होची गोटे पोस्ट क्वालिफिकेशन कोन दरकार एमए करथिबे इंग्लिश से आपन एमए कंप्लीट करथिबे ता सहित आपन बीएड कंप्लीट करथिबे इंग्लिश से एमए करथिबे आ बीएड कंप्लीट करथिबे ता सहित ओटीटी नहले ओएसटीटी नहले सीटेट जे कोनसी पास करथिले हबो आ आपनकर क्वालिफिकेशन कोन दरकार 55% ऑफ मार्क इन पीजी इन कंसर्न सब्जेक्ट आपन पीजी रे आपनकर 55% थिबा दरकार आ सेकंड क्लास ऑनर्स सिक्योरिंग 50% मार्क इन कंसर्न सब्जेक्ट तो ऑनर्स आपनकर मिनिमम 50% रहबा दरकार आउ नॉलेज इन कंप्यूटर एजुकेशन बा कंप्यूटर ऊपर आपन नॉलेज थिबा दरकार सेकंड पोस्ट होची पीजीटी ओडिया गोटे पोस्ट अछि आपन कथिबा एजुकेशन क्वालिफिकेशन कोन दरकार ना एमए इन ओडिया एमए करथिबे ता सहित आपन बीएड कंप्लीट करथिबे ओटीटी ओएसटीटी सीटेट मध्ये जे कोनसी पास करथिबे से सेम आपनकर पीजी कंसर्न सब्जेक्ट ऊपर पीजी जे आपन 55% मार्क थिबे और ऑनर्स से 50% मार्क थिबे आउ आपन कंप्यूटर नॉलेज ऊपर कंप्यूटर एजुकेशन पे नॉलेज थिबा दरकार तापर होची पीजीटी हिस्ट्री गोटे पोस्ट अछि एमए इन हिस्ट्री रे आपण एमए कंप्लीट करथिबे ता सहित बीएड करथिबे ओटीटी ओएसटीटी सीटर जे कोनसे पास करथिबे आउ आपनकर 55% मार्क इन पीजी कंसर्न सब्जेक्ट पे आपण 55% मार्क थिबे माने जो सब्जेक्ट पे आपण अप्लाई करबे रहउदी तो सही सब्जेक्ट पे आपण 55% मार्क थिबे आ ऑनर्स से 50% मार्क थिबे आ कंप्यूटर एजुकेशन पे नॉलेज थिबा दरकार तापर अछि पीजीटी इकोनॉमिक्स गोटे ही पोस्ट अछि एमए इन इकोनॉमिक्स से एमए करथिबे आ ता सहित बीएड कंप्लीट करथिबे ओटीटी ओएसटीटी सीट मध्ये जो किछि भी पास करथिबे आ पीजी रे कंसर्न सब्जेक्ट पे 55% मार्क थिबे आ सेकंड क्लास ऑनर्स सेकंड क्लास में 50% मार्क 50% मार्क थिबे कंप्यूटर एजुकेशन पे नॉलेज थिबा दरकार पीजीटी तब अछि पीजीटी मैथमेटिक्स गोटे ही वैकेंसी अछि एमएससी इन मैथमेटिक्स विथ बीएड मैथमेटिक्स एमएससी कंप्लीट करथिबे ता सहित बीएड भी मध्ये कंप्लीट करथिबे ओटीटी नहले ओएसटीटी नहले सीटेट पास करथिबे
ପିଜି ରେ ଆପଣ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ରୂପେ ଆପଣ 55% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଆଉ ଅନର୍ସରେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଡିଜାଇନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ବି ମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଟିଚର ଟିଜିଟି। ଟିଜିଟି ର କେଉଁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ତାର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର। ପ୍ରଥମ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ। ଟିଜିଟି ଓଡ଼ିଆ ଅଛି 3ଟି ପୋଷ୍ଟ। କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର ନା ବିଏ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସ। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ୱିଥ୍ ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ। ଓଟିଟି ଓଏସଟିଟି ସିଟେଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସରେ 50% ମାର୍କ ନିହାତି ରଖିଥିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ଟିଜିଟି ଇଂଲିଶ। ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସରେ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଓଟିଟି ଓଏସଟିଟି ସିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସରେ 50% ମାର୍କ ନିହାତି ରଖିଥିବେ। ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଇଂଲିଶ ଅନର୍ସରେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ଟିଜିଟି ହିଷ୍ଟ୍ରି। ଗୋଟେ ହିଁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ବିଏ ଇନ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସ। ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ ଆପଣ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଓଟିଟି ସିଟେଟ୍ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ମିନିମମ୍ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଅନର୍ସରେ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ଟିଜିଟି ଜିଓଗ୍ରାଫି। ଟିଜିଟି ଜିଓଗ୍ରାଫି ହେଉଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ବିଏ ଇନ୍ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅନର୍ସ। ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅନର୍ସରେ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ଆପଣ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ। ଓଟିଟି ଓଏସଟିଟି ସିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଜିଓଗ୍ରାଫି ଅନର୍ସରେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ଟିଜିଟି ହିନ୍ଦୀ। ଟିଜିଟି ହିନ୍ଦୀରେ ଅଛି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟ। ବିଏ ଇନ୍ ହିନ୍ଦୀ ଅନର୍ସ। ହିନ୍ଦୀ ଅନର୍ସରେ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଓଟିଟି ଓଏସଟିଟି ସିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାସ୍ କରିଥିବେ। ହିନ୍ଦୀ ଅନର୍ସରେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଅଛି ପିଆରଟି ପୋଷ୍ଟ। ପିଆରଟି ପୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ପିଆରଟି ର ସାଇନ୍ସ ଅଛି 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। 5ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ପିଆରଟି ସାଇନ୍ସର ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର ନା ବିଏସସି କରିଥିବେ ପିସିଏମ୍ ନହେଲେ ସିବିଜେଡ୍ ଅନର୍ସରେ। ପିସିଏମ୍ ନହେଲେ ସିବିଜେଡ୍ ଅନର୍ସରେ ବିଏସସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ତା ସହିତ ବିଏଡ୍ କରିଥିବେ ଆଉ ଓଟିଟି ଓଏସଟିଟି ସିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଯେକୌଣସି ପାସ୍ କରିଥିବେ ଆଉ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। ପିସିଏମ୍ ସିବିଜେଡ୍ ଅନର୍ସରେ ଆପଣ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ। କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ହଉଛି ପିଆରଟି ଆର୍ଟସ। ପିଆରଟି ଆର୍ଟସରେ ରହୁଛି 9ଟି ପୋଷ୍ଟ। 9ଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହୁଛି। ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର ନା ବିଏ ଇନ୍ ଏନି ସବଜେକ୍ଟ। ଏନି ସବଜେକ୍ଟ ଅଫ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ ଅନର୍ସ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସରେ ଆପଣ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ। ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ ଅନର୍ସରେ ନହେଲେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସରେ ଆପଣ ବିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ୱିଥ୍ ବିଏଡ୍ ବି ଆପଣ କରିଥିବେ। ଓଟିଟି ଓଏସଟିଟି ସିଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯାହା ଭିତରୁ ଯେକୌଣସି ପାସ୍ କରିଥିଲେ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ମିନିମମ୍ ହ୍ୟୁମାନିଟିଜ ଅନର୍ସରେ ନହେଲେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଅନର୍ସରେ ମିନିମମ୍ 50% ମାର୍କ ରଖିଥିବେ ଆଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଜୁକେସନ ଉପରେ ନଲେଜ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ହଉଛି କଣ ନା ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ। ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ରହୁଛି ଗୋଟେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି। ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କଣ ଦରକାର ଇଣ୍ଟର ସିଏମଏ କରିଥିବେ ନହେଲେ ଇଣ୍ଟର ସିଏ କରିଥିବେ। 50% ମାର୍କ ଇନ୍ ଏଗ୍ରିଗେଟର ରଖିଥିବେ। ଏନି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଗ୍ରୀ ଯେମିତି ପିଡିସିଏ ଡିସିଏ ଯାହା ବି ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଡିଗ୍ରୀ ଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛି କ୍ରାଇଟେରିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପିଓରଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍। ପିଓରଲି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ବେସିସ୍ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁଠୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ। ଧରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖ 2025 ତ ଠିକ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ମାନେ ଜୁଲାଇ 1 2026 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରହିବ ଏନଗେଜମେଣ୍ଟ ଡ୍ୟୁରେସନଟି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫର ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ ଜୁନିୟର ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଯଦି କେହି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯଦି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଦିଆଯିବ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଇନ୍ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଯଦି କାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଆଡଭାନ୍ଟେଜ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦି କ୍ରାଇଟେରିଆ ଅଫ ସିଲେକ୍ସନ। ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟରଟି କଣ ରହୁଛି ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟରଟି ରହୁଛି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ୱିଥ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ୱିଥ୍ ଭାୟା ଭଏସ। ତ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆଉ ଭାୟା ଭଏସକୁ ହିସାବ କରାଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରାଯିବ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ପ୍ରୋସିଡିୟରଟି। ତ ଏଥିରେ କିଛି ଏକ୍ସାମ ନାହିଁ ଖାଲି କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଭାୟା ଭଏସ। ତ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ରହୁଛି 50 ମାର୍କ। କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କଟି ରହୁଛି 50 ମାର୍କ। ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହୁଛି 2.5 ମାର୍କ ଆଉ ଭାୟା ଭଏସ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ 10 ମାର୍କ। ଟୋଟାଲ ସବୁ ମିଶିକି ରହୁଛି 62.5 ମାର୍କ। 62.5 ମାର୍କ ରହୁଛି ଟୋଟାଲ ମାର୍କ। ତ 62.5 ଯାହା କେତେ ଅଧିକା ରହିବ ସେଇ ହିସାବରେ ତାଙ୍କର ସିଲେକ୍ସନ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ଅଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ 2.5 ମାର୍କ ଯେ ଅଛି ସେଟା ଇଚ୍ ଇୟର ଧରାଯାଉ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଆପଣଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଧରାଯିବ। ଧରାଯାଉ କେହି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିଛନ୍ତି ଅଛି ତାଙ୍କୁ 0.5 ମାର୍କ ଦିଆଯିବ। 0.5 ମାର୍କ ପର ଇୟର ଦିଆଯିବ। ଧରାଯାଉ ଯିଏ 2 ବର୍ଷ ଅଛି ତାଙ୍କୁ 1 ମାର୍କ ଯଦି କାହା 5 ବର୍ଷ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାଙ୍କୁ ହାଏଷ୍ଟ 2.5 ମାର୍କ ହିଁ ଦିଆଯିବ।
তারপরে দেখନ୍ତୁ ହାୟର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାଲ୍ ବି ଗିଭେନ୍ ୱେଟେଜ୍। ଯାହାର ଅଧିକ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଥିବ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍। ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର 18/6/2025, ମାନେ 18 ଜୁନ୍ 2025 ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ କଥା କହୁଛି, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପହଞ୍ଚାଇବା ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ହେଉଛି 18/6/2025। ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ପଠେଇବେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ଆପ୍ଲାଏ, କୋଉ ଆଡ୍ରେସକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଆଡ୍ରେସ ମୁଁ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିଛି ବ୍ଲୁ କଲର, ସେଇ ହାଇଲାଇଟ୍ ଆଡ୍ରେସକୁ ଆପଣ ପଠେଇବେ ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା। ଆପଣଙ୍କ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମ ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି। ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ, କପିଜ୍ ଅଫ୍ ସେଲ୍ଫ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ ମାର୍କସିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଯାହା ବି ଅଛି ଏଚଏସସି ପାଖରୁ ଉପରକୁ ଯାହା ବି ଅଛି 10th କ୍ଲାସ୍ ପାଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ପିଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ବି ଅଛି ସବୁ ଦେବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଆଉ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଟାଚ୍ କରିକି ସେଇ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ନହେଲେ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ପଠାଇଦେବେ। ସେକ୍ରେଟାରୀ SBM ନାଲକନଗର ଅନୁଗୁଳ 759145 এই ଆଡ୍ରେସକୁ ଆପଣ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ এটা হচ্ছে আপনার অফলাইন মাধ্যমে আপ্লাই। তারপরে দেখন্তু অনলি শর্ট লিস্টেড ক্যান্ডিডেট শাল বি কল ফর ইন্টারভিউ। যে আপনার ভাই ভয়েস কি হবো সেটা কি অনলি সিলেক্টেড ক্যান্ডিডেট, ଯେଉଁମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଡାକିବେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ। ପ୍ରଥମ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କେମିତି କରିବେ, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିବେ ସିଲେକ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି ନାହିଁ? ଆପଣ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କକୁ ହିସାବ କରାଯାଏ କି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ହିସାବ କରାଯାଇ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରିଦିଅ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଡକା ହେବ ଭାଇ ଭଏସ୍ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେ ଭାଇ ଭଏସ୍ ହବ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିଏଡିଏ କିଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବ, ତା ପାଇଁ କିଛି ଟିଏଡିଏ ମିଳିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜେନେରାଲ ଇନଫର୍ମେସନ କିଛି ଅଛି। ଆପଣ 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ଓଡ଼ିଆ ଏକ୍ସାମିନେସନରେ ଆପଣ 10th କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାସ୍ କରିଥିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟି ମୁଁ ଦେଖେଇଦେବି, ଡାଉନଲୋଡ୍ କରତେ କହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଅଫିସିଆଲ ସାଇଟ୍ରୁ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଦେଖେଇଦେବି। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଛି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟି ଅଛି। ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମଟିକି ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନରେ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ ଦେଇଥିବି, ଆପଣ ସେଠାରୁ ପାଇଯିବେ। ଆଉ ଟିକେ ଜଏନ୍ ପାଇଁ ବୁଲିବୁ, ଜଏନ୍ ଟିକେ କରିଯିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାୟୋଡାଟା ଫର୍ମରେ ଆପଣ ଫଟୋ ଦେବେ, ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ ଫର, କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ ପୋଷ୍ଟର ନାମ ଲେଖିବେ, ସେ ପୋଷ୍ଟ ଏଠି ନାଁ ଲେଖିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ମୋବାଇଲ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଆଉ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର ଦେବେ, ନିହାତି ଦେବେ, କାରଣ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଇମେଲ ଆଇଡି, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର, ଇମେଲ ଆଇଡି ନିହାତି ଦେବେ, କାରଣ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆପଣ ଭାଇ ଭଏସ୍ ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ବେସିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଲେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଦେଲେ, ଏଜୁକେସନ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେବେ, ଆପଣ କେଉଁଠୁ ପଢୁଥିଲେ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କେବେ ପାସ୍ କଲେ, କେତେ ପରସେଣ୍ଟ ରଖିଛନ୍ତି, ଟୋଟାଲ କେତେ କେତେ ରଖିଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଦେବେ। ତାପରେ ପ୍ରଫେସନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଯେମିତି ବିଏଡ୍ କରିଛନ୍ତି, OTT, OSTT, CTET ଏସବୁ ଦେବେ। ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଯଦି ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ସେଟା ଦେବେ। ଏମିତି ନାହିଁ କି ଯେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଦେବେ, ଫ୍ରେଶର ପିଲା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାପରେ ରହିବ ଆପଣ କିଛି ରହିବ ଆମର ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଏଟା କିଛି ରହିବ ଆପଣ କ୍ରିମିନାଲ କେସ୍ ଅଛି କି, ୟେସ୍ ନୋ, ଏସବୁ ନୋ ଲେଖିବେ, ଛାଡ଼ିଦେବେ। ଆଉ ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଯଦି ବି କିଛି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ପଚାରିବେ, ନିହାତି କହିଦେବେ। ଲାଷ୍ଟରେ ସିଗ୍ନେଚର ମାରିକି ଆପଣ ପଠାଇଦେବେ ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ ରେଜିଷ୍ଟର ପୋଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଏନଭଲପ ଭର୍ତ୍ତି କରିକି। ଆଉ ଏନଭଲପ ନିହାତି ମେନସନ୍ କରିବେ ଆପଣ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ପଚାରିବେ, ମୁଁ ନିହାତି ଆନ୍ସର ଦେବି। ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା ଏଇ ନୋଟିଫିକେସନ ବାବଦରେ। ଆଶା କରୁଛି କି ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇନଫର୍ମେସନ ପାଇଥିବେ। ଯଦି ପାଇଥିବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହବ ନୂଆ ନୋଟିଫିକେସନ ସହିତ। ଧନ୍ୟବାଦ।